सत श्री अकाल जी। अज की इस वीडियो के राही असी पढ़ांगे परी कथा सब्ज परी। पर इस तो पहला जिन्हों ने हाले तक इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सबसक्राइब कर लैन अते बैल आइकन का बटन जरूर दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो तुहानूं अपने आप मिलदियां रहन। वीडियो के राही तुसीं परी कथा नाल नाल पढ़ भी सकते हो। तो आओ शुरू करते हाँ। परी कथा सब्ज परी। एक राजे दे 3 पुत्र सन। 2 पुत्र ब्याहे हुए सन पर तीजा पुत्र कुंवारा सी जिसका नाम मीरजादा सी। मीरजादे की एक भरजाई चाहती सी कि मीरजादा उसकी भैन नाल ब्याह कर लवे पर वह मनता नहीं सी। एक दिन भरजाई ने मेहना मारदियां कहा, जा वेखांगे जदों तू कोई सब्ज परी ब्याह के लियावेगा। इस ते मीरजादा भी औखा होकर कहण लगा, मैं हुण सब्ज परी नाल ही ब्याह करवावांगा। उस वेले मीरजादा घोड़े उत्ते बैठ के सब्ज परी लभण चल पिया। चलदियां चलदियां वो एक संघने जंगल विच पहुँच गया। उत्थे वो एक रुख हेठां आराम करन लगा। अचानक उसनूं एक वड्डे सप दे फुंकारे की आवाज़ आई। वो सप मीरजादे नूं अजे डंगण ही लगा सी कि मीरजादे ने अपनी तलवार नाल उसदे टुकड़े टुकड़े कर दिते। उस रुख उत्ते एक हंस ते हंसणी रहिंदे सन। वो सप उन्हां दे बच्चों नूं मार के खा जांदा सी। जदों हंस ते हंसणी ने मीरजादे हत्थों सप नूं मरदिआं वेख्या तां उन्हां नूं सुख दा साह आया। उन्हां मीरजादे नूं कहा, हे भले पुरुष, तू साडे उत्ते बड़ा उपकार कीता है, सानूं दस असीं तेरी की मदद करिए। मीरजादे ने सब्ज परी नाल ब्याह करवाउण वाली गल हंस जोड़े नूं दसी। हंस ते हंसणी नूं सब्ज परी दे देश दा पता सी। वो कई बार उड़द्यां उड़द्यां उधर गए सन। हंस ने कहा, मैं तैनूं अपने खंभा उत्ते बिठा के सब्ज परी दे देश लै जावांगा। अगले दिन हंस मीरजादे नूं अपने खंभा उत्ते बिठा के उड़ पिया। पंध बड़ा लम्मा सी। राह विच अनेकां समुंदर ते पहाड़ आए। वो कई दिन उड़दा रहा। अखीर वो सब्ज परी दे देश पुज गए। हंस ने मीरजादे नूं एक रुख हेठां आराम करन लई उतार दिता। आप वो उड़ के आसे पासे वेखण लगा। उसने वेख्या कि नदी विच परियां नहा रहीआं हन ते उन्हां दे खंभ किनारे ते पए हन। हंस उड़ के एकदम मीरजादे कोल पुज्जा। उसने मीरजादे नूं कहा, सब्ज परी दे महल तक ये परियां ही पहुँचा सकदियां हन पर वो एवें नहीं मन्नणगीआं। तूं दरिया दे कंढे तो उन्हां दे खंभ चुक लवीं, फिर उन्हां नूं आपां इस शर्त उत्ते खंभ वापस कर देवांगे कि वो सब्ज परी नूं तेरे नाल ब्याह कराउण लई मनाउणगीआं। मीरजादे ने दरिया दे कंढे तो परियां दे खंभ चुक लए। जदों परियां नहा के बाहर आईआं तां अपने खंभ उत्थे ना देख के बहुत परेशान होईआं। मीरजादे ने जंगल विचों बाहर आके कहा कि उन्हां दे खंभ उस कोल हन। ਉਹ खंभ वापस तां करेगा जे सब्ज परी उस नाल ब्याह करवाएगी। मीरजादे ने एक परी दे खंभ वापस कर दिते। ਉਹ परी उड़ के सब्ज परी कोल गई। उसने सब्ज परी नूं जाके सारी गल दसी। सब्ज परी बड़ी हैरान हुई कि इतनी दूर तक कोई लड़का किवें आ गया। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ उस थां पहुंची जिथे मीरजादा सी। उसने जदों सोहणे ते सुनੱਖੇ मीरजादे नूं वेख्या तां ਉਹ उस नाल ब्याह कराउण लई तैयार हो गई। मीरजादे ने परियां दे खंभ वापस कर दिते। सब्ज परी ने मीरजादे नाल ब्याह कराउण लई परियां वाले कपड़े अते खंभ उतार दिते अते इंसानां वाले कपड़े पहन लए। हुण उस विच पहिलां वाली उड्डण दी शक्ति नहीं सी रही। हंस उन्हां दोहां नूं बिठा के उड़ नहीं सी सकदा। वो दोवें बेड़ी विच बैठ के समुंदर दे रस्ते मीरजादे दे देश वल चल पए। हंस भी उन्हां दे नाल ही सी। चलदिआं चलदिआं कुछ दिन बीत गए। एक दिन बड़ा भयानक तूफान आया। इस विच उन्हां दी बेड़ी डुब गई अते वो तिन्ने रुड़दे होए दूर चले गए ते एक दूजे तो विछड़ गए। सब्ज परी एक शहर जा पहुंची ते मीरजादा किसी दूजे शहर। हंस उस समुंदर दे दूजे कंढे पहुंच गया। तिन्ने एक दूजे तो विछड़ के बड़े उदास हो गए। हंस ने उन्हां दोहां नूं लभण दा निश्चा कीता। उधर जदों लोकां ने सब्ज परी नूं वेख्या तां उत्थों दे राजे नूं उसदी सुंदरता बारे जा दस्सिआ। राजे ने जदों सब्ज परी नूं वेख्या तां वो उस उत्ते मोहित हो गया अते उसनूं अपने महलां विच लै गया। उसने सब्ज परी नूं अपने नाल ब्याह करवाउण लई कहा। सब्ज परी ने कहा कि वो तां पहिलां ही ब्याही हुई है। राजे ने कहा कि उसका पति तां मर चुका है। सब्ज परी ने कहा कि उसका मन इस गल नूं नहीं मनदा। फिर भी उसने ब्याह बारे हाँ करन लई राजे कोलों 1 साल की मोहलत मंग लई। तद राजे ने सब्ज परी नूं एक वखरे महल विच रहण दी आग्या दे दित्ती
ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ। ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਚੋਗੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੰਸ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਚੋਗੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਗੇ ਲਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੰਸ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਕਡਾਰ ਲੰਘੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹਨ। ਤਦ ਹੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੰਸ 'ਤੇ ਪਈ। ਹੰਸ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੰਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉੱਡਦਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਧਰ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਭਠਿਆਰਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭਠਿਆਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਠਿਆਰਨ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਹੰਸ ਵੀ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਜੰਗਲ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਬਹੁਤ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੰਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਹੰਸ ਨੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦੀ ਮਿੱਥਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਹੰਸ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਹੰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਗ ਵਿਚਲੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਲਣ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਲਣ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਣ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੋਚ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਲੈ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਲਣ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਮਾਲਣ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਾਜਿਆਂ ਗਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਬਣੀ ਮਾਲਣ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਹ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਣ ਨੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੂੰ ਡੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੂਹ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਣ ਨੇ ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਫੁੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਰੋਣ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਨੈਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਓ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ।
ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰੀਆਂ ਨੱਚ ਕੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਖਿਓ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਦਮ ਜਾਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਾਲਣ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਮਾਲਣ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਪਰੀ ਕਥਾ ਸਬਜ਼ ਪਰੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।